Hi friends, good afternoon. So இது செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் வீடியோ 88. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 30 கொஷின்ஸ் போட்டிருக்கோம். அதோடு சேர்த்து அதோட அடுத்த பார்ட் இது 88th பார்ட்டு ஓல்டு கொஷின் பேப்பர் வித் ஆன்சர் கீயோட செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட்டாக பார்க்க போகிறோம். இது உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம் எழுதுகிற ஃபீல் கிடைக்கும். டைரெக்டாக போய் ஆன்சரை தயவுசெய்து பார்க்காதீங்க. ஸோ அதை நீங்கள் கரெக்டாக ஆன்சரை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இதில் இடையில நம்ம என்னென்ன சொல்கிறோமோ அது எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு பின்னாடி கிளாரிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூட நல்லாயிருக்கும். ஸோ அடுத்தடுத்த எக்ஸாம் இன்னும் நல்லா கொடுக்கலாம். ஸோ அடுத்தது உங்களுக்கு ஆர்ஆர்பி மார்ச்சில் இருக்குது. ஏப்ரலில் உங்களுக்கு நார்செட் 8 இருக்குது. ஒரு 1500 2000 வேகன்சிஸ் எதிர்பார்க்குறோம். ஸோ அதுக்கப்புறமா அடுத்தடுத்த வேகன்சிஸ் வரும். கண்டினியூவாக இப்போலேருந்து ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணாலும் ஓரளவுக்கு நல்லாவே எக்ஸாம் நல்லா எழுதலாம். ஸோ அடுத்தடுத்த எக்ஸாமில் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின், விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் cannot be corrected by the dialysis? Which of the following cannot be corrected by the dialysis? Elevated creatinine, hyperkalemia, anemia, hypernatremia. So 60க்கு ஆன்சர் என்ன? 59. Which nerve leads to wrist drop? Which nerve injury leads to wrist drop? Axillary, ulnar, median, radial. Axillary, ulnar, median, radial. Question number 58. Which of the following is the complications of the splenectomy? Which of the following is the complication of splenectomy? Cholecystitis, appendicitis, pancreatitis, gastritis. Cholecystitis, appendicitis, pancreatitis, gastritis. Question number 57. Which of the following is the manifestation of the pyloric stenosis? Which of the following is the manifestation of pyloric stenosis? Regurgitation, projectile vomiting, tenesmus, steatoria. Regurgitation, projectile vomiting, tenesmus, steatoria. Question number 56. A patient with the meninges disease is experiencing severe vertigo. Which instruction should the nurse give to the patient assist the controlling of vertigo? So என்ன instruction கொடுக்கணும்? நம்ம explanation அடுத்து சொல்லுவோம். 56க்கு increase the sodium intake in the diet, avoid sudden head movement, lie still, watch the television, increase fluid intake. 56 right answer. 55. Nephrotic syndrome is characterized by proteinuria, edema, hyperlipidemia, all of the above. Proteinuria, edema, hyperlipidemia, all of the above. Question number 54. What is the ratio of the chest compression to the ventilation when the two rescuer performing cardiopulmonary resuscitation CPR on child? 30:1, 30:2, 50:1, 15:2. Question number 53. Which of the traction is used to treat the fractures of humerus? Which of the traction is used to treat the fractures of humerus? Bryan's traction, overhead suspension traction, Thomas Splint traction, 90-90 traction. Question number 52. Nelson syndrome is seen in after adrenalectomy, hyperpituitarism, deficiency of the growth hormone. Nelson syndrome is seen in after. 51. Most priority of nursing intervention while carrying the child who is suffering from the tonic clonic seizure. Start oxygen by the mask, make child sit and provide water, protect child from the self-injury, apply restraint. Then question number 50. Commonly used shunt in the hydrocephalus management. Ventriculoatrial, ventriculoperitoneal, ventriculopericardial, ventriculofluoral. Commonly used shunt in the hydrocephalus management. Question number 49. Meningismus refers to meningeal irritation sign without meningitis, meningitis without meningeal irritation sign, headache leading to the meningitis. It occurs commonly in the adult. So meningismus refers to. Question number 48. Which of the following helps in the prevention of the neural tube defect in the fetus? Which of the following helps in the prevention of the neural tube defect in the fetus? Vitamin A, vitamin C, iron, folic acid. Question number 47. According to the Gomez classification, second degree protein energy malnutrition refers to the
weight of the age in the percentageல கேட்டிருக்காங்க. refers to weight of the age percentage of less than 60%, 60 to 75%, 76 to 85%, 86 to 90%. According to the government's classification, second degree protein energy malnutrition refers to the weight for the age percentage of 46. Mission Indradhanush program is related to breastfeeding, family spacing, immunization, nutritional supplementation. Question number 45. Among the following all are the components of the GOBI F3 except. Among the following all are components of the GOBI F3 except female infanticide, female education, immunization, food supplements. Question number 44. Sunset sign is seen in the following condition. Sunset sign in the following condition. Pyloric stenosis, hydrocephalus, tetralogy of Fallot, seizure. Question number 43. Cramer's rule is used for jaundice, necrotizing enterocolitis, burns, asphyxia. Cramer's rules is used in the jaundice, necrotizing enterocolitis, burns, asphyxia. Question number 42. Which vaccine is contraindicated in the child with the history of convulsions? Which vaccine is contraindicated in the child with the history of convulsion? DPT, measles, typhoid, BCG. Question number 41. An 18 months old child was brought to the Well Baby Clinic for the booster dose of DPT vaccine. Which among the following muscle is preferred by the nurse to administer vaccine? Dorsogluteal, ventrogluteal, deltoid, vasolaterales. Question number 40. Key features of Gangaru mother care are all of the following except. Key features of Gangaru mother care are all of the following except skin to skin contact between the mother and baby, exclusive breastfeeding, initiated in the facility and continued at home, done only by the babies with a cyanosis. Question number 39. Small for gestational age and large for gestational age infants have polycythemia because small for gestational age and large for gestational age infants have polycythemia because hypocalcemia, hypoglycemia, hypoxemia, hypothermia. Then 38. An infant is born precipitately outside the labor room. As infant is born precipitously outside in the labor room, what should the nurse do first? Tie and cut the umbilical cord, establish an airway for the newborn, ascertain the condition of the uterine fundus, arrange the transport for the mother and infant to the birthing unit. 38. Then 37. What is the nurse primary critical observation when performing assessment for determining an Apgar score? What is the nurse's primary critical observation when performing assessment of the determining on Apgar score? Heart rate, respiratory rate, presence of meconium, evaluation of the Moro reflex. Question number 36. Growth chart is also known as New Ballard scale, Road to Health chart, Apgar score, GCS. Growth chart is also known as New Ballard score, Road to Health chart, Apgar score, GCS score. 35. Which of the following milestone is a red flag sign in the child development if not attained? Which of the following milestone is a red flag sign in the child development is not attained? Walking at the 12 months, talking single word at 12 months, social smell at 3 months, vocalizing at 2 months. Question number 34. In breech presentation, denominator is sacrum, shoulder, femur, shoulder, leg. Question number 33. Expulsion of the cervical mucus with blood is known as show, lochia, hemorrhage, discharge. Question number 32. The most common cause of PPH is atonic uterus, retained placenta, trauma, blood coagulopathy. 32. 31. Polyhydramnios means amniotic fluid volume is more than 1000, 1500, 2000, 2500. சூப்பரான கொஷின், ரிப்பீட்டட் கொஷின். நம்மளோட ஓல்டு கொஷின் பேப்பரையும் கோல்டன் பாயிண்ட்ஸையும் பார்த்தீங்கன்னா
இதில் 30க்கு 30 எடுத்துருக்கலாம். யாரெல்லாம் 30க்கு 30 எடுத்துருக்கீங்கன்னு மறக்காமல் நம்மளோட கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இதை வந்து இப்போ எக்ஸ்ப்ளனேஷனில் பார்த்தலாம். ஆன்சர் சொல்கிறேன், நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 31. ஸோ 31க்கு ரைட் ஆன்சர் 2000 ml மேலே இருந்தால் அதை பாலிகார்போட்ராமி ஆன்சர்னு சொல்கிறோம். பிபிஹெச்சோட மெயின் மோஸ்ட் காமன் காஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எட்டோனிக் யூட்ரஸ் மோஸ்ட் காமன் காஸ் ஆஃப் பிபிஹெச். எக்ஸ்பல்ஷன் ஆஃப் த சர்வைக்கல் மியூக்கஸ் வித் த பிளட், அதை வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம்னா ஷோ அப்படின்னு சொல்கிறோம். ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கான்னு பார்ப்போம். தென் 34க்கு வந்து ரைட் ஆன்சர் என்னென்னா ப்ரீச் ப்ரெசன்டேட்டில் டினாமினேட்டர் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாக்ரம். தென் 35 விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மைல்ஸ்டோன் இஸ் a red flag sign இந்த சைல்டு டெவலப்மெண்ட் இஸ் நாட் அன். ஸோ இந்த டைமில் வந்து அந்த பேபி வந்து இந்த டெவலப்மெண்ட் வந்து இருக்கணும். இன்கேஸ் இல்லை அப்படின்னா அதை வந்து ரெட் சைன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அது எது இதில் வந்து தப்பு, அதை தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ரைட்டான ஆன்சர் சி, சோசியல் ஸ்மைல் அட் 3 months. ஸோ இந்த இதை வந்து அவங்க வந்து அட்டைன் பண்ணலை அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம வந்து ரெட் சைன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். க்ரௌத் சார்ட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் ரோட் டு ஹெல்த் சார்ட். க்ரௌத் சார்ட்டை வந்து ரோட் டு ஹெல்த் சார்ட்னு சொல்கிறோம். 37 பிரைமரி ஹெல்த் பெர்ஃபார்மிங் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் த டிட்டர்மினிங் ஆஃப் த அப்கார் ஸ்கோரில் பிரைமரியாக நம்ம என்னத்தை பார்க்கணும்னா ஹார்ட் ரேட்டை தான் பார்க்கணும். தென் 38க்கு ரைட்டான ஆன்சர் பி, எஸ்டாப்ளிஷ் அண்ட் ஏர்வே ஃபார் த நியூ பார்ன். ஸோ ப்ரெசிப்டேட் ஆகி பேபி வந்து சடனாக வந்து டெலிவரி ஆகிடுச்சுன்னா உடனே என்ன பண்ணால் பேபியோட ஏர்வேயை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். 39க்கு ரைட்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சி, ஹைபாக்சியா. ஸோ இதில் வந்து ஹைபாக்சியா இருக்கிறதுனால பாலிசைத்தீமியா வந்து இருக்கும். பாலிசைத்தீமியா என்ன அப்படிங்கிறத நம்மளோட கமெண்ட்டில் சொல்லுவோம். ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டெர்மினாலஜி. அந்த ஹைபாக்சியா ஹில் ஸ்டேஷனில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆக்சிஜன் கம்மியாக கிடைக்கிற இடத்துல இருக்கிறவங்களுக்குலாம் வந்து பாலிசைத்தீமியா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள். 40க்கு ரைட்டான ஆன்சர் வந்து டன் ஒன்லி பை த பேபிஸ் வித் அ சைனோசிஸ். ஸோ இது மட்டும் வராது, எல்லாத்துக்குமே பண்ணலாம். ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்க ஃபீச்சர்ஸில் டன் ஒன்லி ஃபார் த பேபிஸ் வித் சைனோசிஸ் கிடையாது, எல்லாத்துக்குமே இந்த கங்காரு மதர் கேர் பண்ணலாம். ஸோ மற்றதெல்லாம் ரைட்டு. ஸ்கின் டு ஸ்கின் கான்டாக்ட் பிட்வீன் த மதர் அண்ட் பேபி, எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் இனிஷியேட்டட் இன் த ஃபெசிலிட்டி அண்ட் கண்டினியூட் இன் த ஹோம். 41க்கு ரைட்டான ஆன்சர் வந்து டி, வாஸ்ட்ரஸ் லேட்ராலிஸ். இதுதான் டிபிடிக்கான எக்ஸாக்ட் சைட் வந்து வாஸ்ட்ரஸ் லேட்ராலிஸ் 18 monthsல நோட் பண்ணிக்கோங்க. 42க்கு ஏ, டிபிடி. ஸோ டிபிடி இஸ் கான்ட்ராஇண்டிகேட்டட் இந்த கன்வர்ஷன் பேஷண்ட். யான்னு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்மளோட கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். விச் வேக்சின் இஸ் கான்ட்ராஇண்டிகேட்டட் சைல்டு வித் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கன்வர்ஷன். ரொம்ப டிப்பிக்கலான கொஸ்டின், கிளாசிக்கல் கொஸ்டின். ஸோ 42க்கு ரைட்டான ஆன்சர் டிபிடி நோட் பண்ணிக்கோங்க. தென் 43க்கு எதில் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாண்டிஸில் வந்து அந்த கிராமர்ஸ் ரூலை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. கிராமர்ஸ் ரூலை வந்து யூஸ் இன் த ஜாண்டிஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க. சன்செட் சைனில் வந்து எதில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பி, ஹைட்ரோசெஃபாலஸில் இருக்கும். 45க்கு ரைட்டான ஆன்சர் ஃபீமேல் ஃபீமேல் ஃபெட்டிசைட் அமாங் த ஃபாலோயிங்ஸ் ஆர் த காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் த கோபி F3. அந்த கோபி F3 அப்படின்னா என்னென்னு முதல்ல நீங்கள் வந்து ஒரு மீனிங்கை வந்து பார்த்துக்கோங்க. அதில் வந்து என்னென்ன இருக்குன்னா எது வந்து கிடையாதுன்னா ஃபீமேல் ஃபெர்டிசைடு மட்டும் வராது. ஃபீமேல் எஜுகேஷன், இம்யூனைசேஷன், ஃபீமேல் ஃபுட் சப்ளிமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து வருது. ஃபீமேல் ஃபெர்டிசைடுங்கிறது ஒரு ராங்கான ஒரு ஆன்சர். ஸோ அது வந்து எக்ஸப்ட் தான். தென் 46 மிஷன் இந்திராதனுஷ் வந்து ரிலேட்டட் டு இம்யூனைசேஷன். According to the Gomez classification, second degree protein allergy malnutrition refers to the weight for the age percentage வந்து பார்த்தீங்கன்னா 47க்கு ரைட்டான ஆன்சர் 60 to 75% அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ கோமஸ் கிளாஸிஃபிகேஷனில் ஃபஸ்ட் டிகிரி, செகண்ட் டிகிரி இது கொடுத்துறாங்க, தேர்ட் டிகிரி இதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க. இந்த கோமஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் எனர்ஜி மால் நியூட்ரிஷனை வந்து அசஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற கிளாஸிஃபிகேஷன். அதில் ஃபஸ்ட் டிகிரி, செகண்ட் டிகிரிலாம் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. 48க்கு ரைட்டான ஆன்சர் ஃபோலிக் ஆசிட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நியூரல் டியூப் டிஃபெக்ட் வந்து வராது. தென் 49க்கு ரைட்டான ஆன்சர் வந்து ஏ, மெனிஞ்சிஸ்மஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா மெனிஞ்சியல் இரிட்டேஷன் சைன் வித்தவுட் மெனிஞ்சைட்டிஸ். ஸோ மெனிஞ்சைட்டிஸ் இல்லாமல் அந்த இரிட்டேஷன் இருக்குது. மெனிஞ்சியல் இரிட்டேஷனுக்கு என்னென்ன சைன் இருக்குமோ அதெல்லாம் இருக்கிறது. தென் 50க்கு ரைட்டான ஆன்சர் பி. ஸோ வென்ட்ரிக்ளோ பெரிட்டோனியல் விபி ஷண்ட், வென்ட்ரிக்ளோ பெரிட்டோனியம் அதை தான் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பெரிகார்டியல் கிடையாது, பெரிட்டோனியம். ஸோ வயிற்றில் தான் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. 51க்கு சி, ப்ரொடெக்ட் சைல்டு ஃப்ரம் த செல்ஃப் இன்ஜுரி. ஸோ டானிக் கிளானிக் சீசர் இருந்ததுன்னா செல்ஃப் இன்ஜுரியை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். அதுதான் நர்சஸோட ஃபஸ்ட் இன்டர்வென்ஷனு. 52க்கு ரைட்டான ஆன்சர் ஏ, அட்ரினலெக்டமி. அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து நெல்சன் சிண்ட்ரோம் வந்து பார்க்கலாம். அப்போ நெல்சன் சிண்ட்ரோமில் என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது பார்த்துக்கோங்க. நெல்சன் சிண்ட்ரோம்னா என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க. 53க்கு ரைட்டான ஆன்சர் பி, ஓவர் ஹெட் சஸ்பென்ஷன் ட்ராக்ஷன். இது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹியூமர் ஃப்ராக்சரில் வந்து உங்களுக்கு இந்த ட்ராக்ஷனை வந்து யூஸ் பண்ணாங்க, ஓவர் ஹெட் சஸ்பென்ஷன் ட்ராக்ஷன்.
54க்கு ரைட்டான ஆன்சர் வந்து 15:2. இதை பற்றினா நம்ம வந்து ஒரு வீடியோவே போட்டிருக்கோம். எமர்ஜென்சி மேனேஜ்மெண்ட்டை பற்றி ஒரு வீடியோவே போட்டிருக்கோம். அந்த வீடியோ நம்ம எடுத்த கிளாஸஸ் எல்லாத்தையும் இதோட கடைசியில் கனெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக அதில் வந்து கொஷின்ஸ் வரும். 55க்கு ரைட்டான ஆன்சர் வந்து ஆல் ஆஃப் த அபோவ். நெஃப்ரோட்டிக் சிண்ட்ரோமில் புரோட்டீனூரியா இருக்கும், எடிமா இருக்கும், ஹைப்பர் லிப்பிடிமியா இருக்கும். 56க்கு ரைட்டான ஆன்சர் வந்து அவாய்ட் சடன் ஹெட் மூவ்மெண்ட் வந்து பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த வெர்டைகோ சிம்டம்ஸ் வந்து குறைக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம வந்து பேஷண்ட்க்கு அட்வைஸ் பண்ணணும். 57க்கு ரைட்டான ஆன்சர் ப்ரொஜெக்டைல் வாமிட்டிங். பைலோரல் ஸ்டெனோசிஸில் வந்து ப்ரொஜெக்டைல் வாமிட்டிங் இருக்கும். இந்த ப்ரொஜெக்டைல் வாமிட்டிங்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு தடவை செக் பண்ணி பாருங்கள். இங்கே வாந்தி எடுத்தாங்கன்னா அங்கே போய் விழுவும், அதான் ப்ரொஜெக்டைல் வாமிட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பைலோரிக் ஸ்டெனோசிஸில் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த பைலோரிக் ஸ்டெனோசிஸில் அசஸ்மெண்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து பால்பேஷனில் வந்து ஒரு மாஸ் மாதிரி பார்க்க முடியும். அதை எந்த இடத்துல பார்க்க முடியும் அதையும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க, தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள். 58க்கு ரைட்டான ஆன்சர் சி. விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அ காம்ப்ளிகேஷன் ஆஃப் த ஸ்பிளினெக்டமிக்கு காம்ப்ளிகேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேன்க்ரியாடைட்டிஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. காம்ப்ளிகேஷன் ஆஃப் த ஸ்பிளினெக்டமி பேன்க்ரியாடைட்டிஸ். தென் 59க்கு விச் நர்வ் இன்ஜுரி லீட்ஸ் டு த லிஸ்ட் டு ட்ராப். ஸோ டிக்கு வந்து ரைட்டான ஆன்சர் ரேடியல் நர்வ். ரிஸ்ட் டு ட்ராப்னா ரேடியல் நர்வ். நோட் பண்ணிக்கோங்க. 60க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா cannot corrected by the dialysisனா சி வந்து அனீமியாவை கரெக்ட் பண்ண முடியாது. மற்றது எல்லாம் எலிவேட்டடாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். சூப்பரான கொஸ்டின். 30க்கு 30 எடுத்துருக்கணும், இல்லைனா 25 எடுத்துருக்கணும். அதுக்கும் கம்மியாக எடுத்திங்கன்னா நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஏன்னா பேசிக்கான கொஸ்டின். நிறைய வீடியோஸ் பார்த்தோம், நிறைய ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்துட்டோம், செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் பார்த்துட்டோம், கோல்டன் பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தோம். அதை தாண்டி வேறு எதுலேயும் வரப்போகிறதில்ல. இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிங்கன்னாவே நல்ல மார்க் எடுக்க முடியும்.